गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे साध संगत जीओ, आओ गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप इकट्ठे होए आ, सिर जोड़ के बैठे आ, कुछ गल्लां करन लई, कुछ समझण लई। साडे नाल हो की रहा, जिहड़ा वरतारा वापर रहा वो किस तरह का वरतारा वापर रहा, कौम इस टाइम किस दौर चों गुजर रही आ, ये गल्लां समझण लई साडियां इत्थे मावां बैठियां, भैणां बैठियां, ते होर ज़्यादा साडे लई ये गल जरूरी हो जाती है भी गल नूं अध्ययन करिए, असीं एनालाइज करिए, समय नूं एनालाइज करिए, जो चल रहा वो हो की रहा। क्योंकि बहुत वारी गल्लां उत्तों उत्तों दी लीडर कर जाते आ, क्योंकि उन्होंने आप नहीं समझ हुंदी, उन्होंने अज तक उन्होंने आप भी समझ नहीं उन्होंने गल्लां दी भी जड़ कित्थे आ, मसलियां दी जड़ कित्थे पई आ, कौम किस दौर चों गुजर रही आ, ते क्यों ये सब कुछ वापर रहा। आपां एक अज दी उदाहरण तो शुरू करते हैं, जिहड़ी कल ही साडे जिहड़े बाई जी बह जाओ, कोई नहीं बह जाओ जी, जिहड़े एक किसान लीडर आ रोलदू सिंह जी मानसा वाले, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिती भी वेखो साडे तां बंदियां ने 25,000 साडा मुंडा मराता ते खटिया की। चैनलों ते भी जिहड़े साडे बंदे खाड़कू संघर्ष च भी शामिल सी ना, वो भी कई बारी आके अजकल चैनलों ते भाई दलजीत सिंह बिट्टू सिख कौम दे हीरे आ, उन्हां दे लई बोलन लग जांदे आ भी वेखो जी उन्होंने उस वेले एक बड़ा चेहरा लहर दा, उन्होंने जमीनां बना लिया, उन्होंने आ कर लिया, हालांकि बनाया कुछ नहीं, गल्लां सारियां हवा च ही करनियां। ते चैनल वाले भी उन्होंने पुछदे भी अच्छा इन्ने बंदे मरवा के इन्ना कुछ करके फिर खट्टिया की। पहली गल तां साडे ये समझ आउणी इस वेले क्यों नहीं साडे ये गल आउंदी भी लहरां च की खट्टिया जांदा हुंदा। अज तक असीं लहरां च की खट्टिया, जिहड़ी कौम ने सिर दित्ते आ ना, निशान भी उदों ही झूलदे आ। अज निशान साहब दुनिया च सब तो उच्चा झूलदा, जिहदे मर्जी नाल खड़ा करा दो तुसीं। लाल किले ते भी गुरु दा वरतारा ही सी तां झूल गया। ये दबदबा हुंदा कौमां दा। सो जिहड़ी कौम ने खट्टिया की जांदा हुंदा लहरां च, कोई वपार थोड़ी करन गए आ असीं भी कोई लहर तुरी आ ते असीं उत्थे रोटी पानी दा वपार करन तुर पे। फिर साडे गुरुआं ने की खट लिया, फिर गदरी बाबियां ने की खट लिया जदों वो लहर च आए सी, शहीदियां दित्तियां, काले पानी जेलां च गए, ते साडे खाड़कू संघर्षी बंदियां ने उन्होंने की खट लिया। कौमां आपदी पछाण लई, आपदी होंद लई लड़दियां हुंदियां। एक पासे जदों जालम सरकारां तुहाडी होंद, तुहाडी हस्ती मटाउण नूं ਉਹ ਮਿਥ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਹ ਆ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਸਿਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ भी इत्थे एक एक सिल जिहड़ी लगी आ ना इत्थे संगमरमर दी, उहदे थल्ले हज़ारां सिर आ, ते बाई जी पैर भी पोच पोच के रखे हो इत्थे। ये खट्टिया इस कौम ने, इस कौम दे निशान भी तां ही झूलदे आ। हुणे बाई जी ने कहा दुनिया च झूलदे आ, देशां दे झंडे देशां तक सीमित हुंदे आ। असीं अमरीका च भी निशान साहब चलाउणे आ, असीं कनेडा च भी चलाउणे आ, असीं उधरों यूरोप च भी चलाउणे आ, असीं उधरों आस्ट्रेलिया वाले पासे भी साडे निशान साहब झूलते आ। असीं ये खट्टिया। गुरु साहब दमदमा साहब बैठे 10वें पातशाह, उत्थे अमृत छकाया जदों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ते थोड़ा जिहा अमृत बच गया, ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहंदे भी इहनूं सरोवर च पा दो। जदों सरोवर च पाउणगे थोड़ा जिहा बच गया, गुरु साहब कहंदे ऐं करो फिर इन्हां नूं अक्कां ते करीरां ते छिड़क दो। ਸਿੰਘ कहंदे पातशाह ये की कौतक आ? गुरु साहब कहंदे ये पंथ, ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा पंथ, खालसा पंथ,
ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਪੰਥ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਚ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਚ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਹਿਣ ਚ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੂਲਣਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਤੀ। ਇਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਹੋਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੋ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੋ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕੌਮ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਕੌਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ NRI ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੜਪਦੇ ਆ। ਚੈਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੈਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਚੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਪਈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢ ਲਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟ ਕੀ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਈ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਹੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੋਪੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਪੜਿਆ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਦਾ। ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਮਾਨ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਚਿਣਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਹਮ ਡਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਖੱਟਿਆ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੂਝ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ? 5 ਸਿੰਘ, 13 ਤੀਰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਿਰਨਾਵੇਂ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊ, ਉਦੋਂ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਆ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਥੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਖੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਕਈ ਵੀ ਯਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਨਕੇਲਾਂ ਪਾ ਪਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾन तो आनी जानी है, इस जान का यारो क्या कहना, जिस शान में मख्तल में गए वो शान सलामत रहती है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਖਤਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 25,000 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਤੇ ਨਰਮ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਘੜਤੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕੌਮ 'ਚ ਨਾ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗੂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆ ਕਹੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਵਰਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਆ, ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਘੜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੰਥਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਬਦਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।